कुंभकर्ण 6 मास शोइबा समय पत्नी कौन होइथिला। रावणर सान भाई कुंभकर्ण रामायण जड़े प्रमुख चरित्र थिले। से एते बड़ एवं भयंकर राक्षस थिले जे गोटे दिन में अनेक गाँवर सबु खाद्य खाई नेउथिले। एते खाद्य खाइबा परे भी जेमती से भयंकर राक्षसर पेटरे मूषा नुहे किंतु हाथी चलु थाए। जेबे कुंभकर्ण को क्षुधा संतुष्ट न हुए तेबे से तांको प्रजा को मध्य खाई नेउथिले। ब्रह्मा मध्य कुंभकर्ण को भोक पाई चिंतित थिले, कारण से जानिथिले जे वर्तमान नहेले भी भविष्यत रे कुंभकर्ण को भोक कारण दुनिया रे विशृंखला सृष्टि हब। एकदा रावण कुंभकर्ण एवं विभीषण तीन भाई मिसी ब्रह्मा को कठोर तपस्या करथिले। तांको तपस्या रे प्रसन्न होई सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देखा होई रावण एवं विभीषण को तांको मन लाखि वरदान देले। तापरे से कुंभकर्ण को पचारिले, तुमे केउ वर मागिबाकू चाह? सेतेबेले कुंभकर्ण भावी नैथिले जे से इंद्रासन मागी जणे दिग्विजय हेबे, किंतु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एही कथा पूर्वरु ही जानि जाइथिले। तेणु भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती को प्रार्थना कले जे से कुंभकर्ण कंठरे बसी तांको कथा को बातुल करि दियंतु। कुंभकर्ण ब्रह्मा ठारू वर मागिबा बेले माता सरस्वती ब्रह्मा आदेश अनुଯାयी कुंभकर्णर कंठरे बसी तांको कथा को बातुल करदेले। जहा फल कुंभकर्ण इंद्रासन कहवा परिवर्ते निद्रासन कहिथिले और ब्रह्मा हसी हसी तथास्तु बोली कहिथिले, जद्वारा सृष्टिर सुरक्षा होई परिबो। किंतु जेतेबेले रावण यह जानिबाकू पाइले से भाबिले जे कुंभकर्ण तो सर्वदा सोई रहिबो। तेणु रावण ब्रह्मा को अनुरोध करथिले जे कुंभकर्ण को एही वरदान मुक्ति करी ताकू एपरि वरदान दियंतु जेपरि से 6 मास सोइबो एवं 6 मास जाग्रत रहिबो। रावण को अनुरोध सुनी ब्रह्मा कुंभकर्ण को 6 मास सोइबा एवं 6 मास जाग्रत हेबार वरदान देले। एही कारणरू कुंभकर्ण वर पाइबा मात्रे 6 मास पई सोई जाइथिले। जेबे 6 मास परे उठिले समग्र लंकारे हाहाकार खेलीगला, कारण तांको शरीर विशालकाय होइथिबारु उठिया मात्रे से भूकिला अनुभव करुथिले। सर्वप्रथमे से लंकारे खाद्य खोजिबा आरंभ कले। सेठारे थिबा बगीचारू फल मूल सबु काढ़ी खाइले, तथापि तांकर पेट भरि नथिला। एहा परे से लंकार बाहरी लोकमानकु खाइबा आरंभ कले। कुंभकर्ण शरीर एते विशाल थिला जे से लोकमानकु गोटिए आंगुळे रे उठाई पाटिरे पकाई देउथिले। रावण मंदोदरी को विवाह करिया परे से तांको दैत्य भाई बलि को तांको झियो वज्रवालार हाथ कुंभकर्ण पई मागिथिले। बलि विरोचनार पुत्र थिले। भगवान विष्णु वामन अवतार रे जेतेबेले बलि को दान रे 3 पाद भूमि मागिथिले सही समय वज्रवाला सेठारे उपस्थित थिले। एसबु देखिबा परे से बहुत शक्तिशाली होई गले। अस्त्र शस्त्र तैयारी करिबारे तांकर भल ज्ञान थिला। रावण को निर्देश रे कुंभकर्ण एवं वज्रवालार विवाह होई गला। वज्रवाला कुंभकर्ण सह लंका जाई सेठारे अस्त्र शस्त्र तैयारी करिबा आरंभ करिथिले। समय क्रमे वज्रवाला एवं कुंभकर्ण अरसरु 2टी पुओ संतान होइथिले। सेमानक मध्यरु जनकर नाम कुंभ एवं अन्य जनकर नाम निकुंभ थिला। यह व्यतीत कुंभकर्ण आउ 2 जन पत्नी थिले एवं से निज इच्छा रे उभय विवाह करथिले। तांका द्वितीय पत्नी नाम कर्कटी थिला। से जने असुर कन्या थिले जे सह्याद्री राजकुमारी थिले एवं कुंभकर्ण तांका प्रेम रे पड़ जाइथिले। परे कुंभकर्ण कर्कटी को विवाह करथिले। सेमानंकर पुत्र भीमासुर जने भयंकर राक्षस थिला। कर्कटी और भीमासुर लंका रे रहु नथिले। सेमाने गोटे पर्वत उपरे रहुथिले एवं निजर अंत पर्यंत सेठारे ही रहुथिले। कुंभकर्ण तृतीय विवाह कुतुबपुर राज्यर महोदर नामक जने राजांक झियो तड़ित मालांक सह होइथिला एवं से लंका रे ही रहुथिले। कुंभकर्ण प्रथम पत्नी वज्रवाला को रावण लंकार अस्त्रशस्त्र तैयारी करिया पई नियुक्त थिबा सेना बाहिनीर प्रमुख भाव में नियुक्त देइथिले, कारण अस्त्रशस्त्र विषय रे तांकर गभीर ज्ञान थिला। तेणु से तांका सैन्य बाहिनी सहित अस्त्रशस्त्र तैयारी करिबा आरंभ कले। कुंभकर्ण तृतीय पत्नी ताड़ित मालांगा तांको पई 6 मास पई खाद्य रांधुथिले, जहा द्वारा जेतेबेले कुंभकर्ण जाग्रत हेबे से सही खाद्य खाई परिबे। रावण और कुंभकर्ण सर्वदा असुर नथिले, बरं ऋषि अभिशाप हेतु सेमाने असुर होई गले। शास्त्र अनुଯାयी भगवान विष्णु द्वारा रे जय एवं विजय नामक 2 जन द्वारपाल थिले। थरे सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार नामक 4 जन ऋषि भगवान विष्णु को देखा करने को आसीथिले। सही समय जय एवं विजय श्री विष्णु को 2 रखी सेमानकु परिहास कले और सेमानकु अटकाइबाकू चेष्टा कले। सेतेबेले 4 ऋषि बहुत रागी गले एवं सेमानकु अभिशाप दे कहिले, तुमर कर्म तो असुर परी, तेणु तुमे वर्तमान असुर जनी रे जन्म नेब। तुमर एठारे कौनसी काम नहीं।
ଏହାପରେ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଅଭିଶାପକୁ ଫେରାଇ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି କରିପାରିବୁ ଯେ ତୁମକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅସୁର ରୂପରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ 3 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅସୁରର ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ 3ଟି ଜନ୍ମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏହାପରେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ପରଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପ ମଧୁ ରୂପରେ ନିଜ ଭାଇ କୈଟବ ସହ ମିଶି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 5000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଦେବୀ ଯୋଗମାୟା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ନେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧୁ ଏବଂ କୈଟବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ବର ଚାହଁ? ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ କୁହ। ଏବେ ଦୁହେଁ ନିଜ କଥାରେ ଫସିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେହି 2 ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଜଙ୍ଘର ଫାଶରେ ପକାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁର ଜନରେ ଜନ୍ମ ହେତୁ ମଧୁ ଏବଂ କୈଟବ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଅସୁର ରୂପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଧୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କେଉଁ ରୂପରେ ମୋତେ ଭେଟିବେ? ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ହେବି, ଯିଏ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆସି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ମୋ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅନୁଯାୟୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ରୂପରେ ଆସି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସି ତାର ହାତ ଧରିନେଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏହି ଅସୁରଜନୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରକୁ ଧନ୍ୟ କଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ କେବେ ଲଙ୍କାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲଙ୍କାର ସେନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାବଣ ନିଜ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୁରା କଥା କହିଥିଲେ। ତାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭାଇ, ଦୁନିଆର ପୂଜିତ ହେଉଥିବା 5 କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ମୋ ମା ପରି, ତଥାପି ତୁମେ ବକ୍କଳ ପିନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛ ଓ ତାକୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ଏହି 3 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହାପରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ସାନ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି, ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଏହା କହି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରଦିନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ବାନର ସେନାବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରି ଅନେକ ବାନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଧନୁ ଉଠାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ତୀର ବିନ୍ଧିଥିଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାବଣ ନିଜ ଭାଇକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ 2 ପତ୍ନୀ ରାବଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଉଭୟ ବଜ୍ରବାଲା ଏବଂ ତଡ଼ିତମାଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁର ରୂପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେପରି କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀରାମ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅସୁର ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ବିଜୟ ରୂପେ ପୁନଃ ନିଜ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ 3 ଥର ଅସୁର ଯୋନି ପରେ ଏବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ମୂଳ ଅବତାରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ରୂପ ଜୟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।